Standard 7th Subject General Science Unit 2nd Plant Structure and Function. Hello students, in previous video we have learned about the leaf. So what is leaf? What the different parts of leaf, then the types of leaf, that is the simple and compound type of leaf, etc. Then arrangement of leaf on the stem, we also studied about that, and then we studied about the venation, so that is the arrangement of veins on the leaf. Now see, observe your surrounding. There are different types of plants are there, so complete the chart by observing the plants around you. So here see, one chart is given here. Complete this chart observing the different plants which are present around you. So first what is complete here in this chart? See here, name the plants, then type of leaf, which type of leaf is present in the plants, then shape of the leaf blade, which type of shape have the leaf blade, then venation, what type of arrangement of veins are present on the leaf right here, then shape of the leaf margin, so that margin is dentated or entire, etc. Then shape of the leaf apex. Apex is rounded or tapering or pointed, right there here. Petiole is present or not. Stalk of the leaf is present or not, right here. Then stipule is present or not. Stipule, that is a small leaf-like structure present at the base of the leaf. If stipules are present, say yes here. Then arrangement of the leaf on stem. What type of arrangement is there? Alternate, opposite type of or horizontal type of arrangement. Which type of arrangement of the leaf on that stem? Right here. So like that way, with the help of these all information, complete the chart. So here write the different types of the plants which are present around you. इथं तुम्ही तुमच्या सभोवताली जे प्लांट्स आहेत तर त्याची काय करू शकता, तुम्ही नावं लिहू शकता. ही तिथं नावं लिहायला पाहिजे तसं नाही. तुमच्या सराउंडिंगला, तुमच्या सभोवताली जे काय प्लांट्स असतील त्याची काय करायची नावं लिहा, आणि हा जो चार्ट आहे तर तो काय करायचा आहे, कंप्लीट करायचा आहे तुमच्या वहीमध्ये. पुढे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट or we are going to study about the next part of the plant, and that one is a flower. So today's point is a flower. All of you observe the different types of flowers. तुम्ही सगळ्यांनीच कितीतरी वेगळ्या प्रकारचे फ्लॉवर जे आहेत तर त्याचं ऑब्झर्वेशन केलं असेलच. ट्राय दिस. हिअर वन ॲक्टिव्हिटी इज गिवन इन द टेक्स्टबुक, दॅट इज ट्राय वन. Carefully observe the fully opened hibiscus flower. So this one is a fully opened hibiscus flower. हे काय आहे, पूर्णपणे उमललेलं हिबिस्कस काय आहे, फ्लॉवर आहे. Now see, there are different parts are present in this flower. So we are going to discuss about the different plants one by one. या फ्लॉवर मध्ये आपल्याला काय दिसतात, डिफरंट पार्ट्स दिसतात, तर त्याचा आपण काय करणार आहोत, स्टडी करणार आहोत. सी, flowers may have the long or short stalk, that is called as a pedicel. आता इथं बघा, या फ्लॉवर मध्ये काय आहे, लॉंग असं स्टॉक आहे, म्हणजे देठ आहे. सो दिस स्टॉक ऑफ द फ्लॉवर that is called as a pedicel. Pedicel. This one is a stalk of a फ्लॉवर. हे काय आहे, फ्लॉवरचं देठ आहे. वन एंड ऑफ द पेडिसेल इज अटॅच्ड टू द स्टेम. आता या पेडिसेलमध्ये हे जे स्टॉक आहे तर त्याचं एक जे एंड आहे तर ते काय होतं, स्टेमला काय असतं, अटॅच्ड असतं. स्टेमच्या ठिकाणी काय असतं, हे अटॅच्ड असतं. अँड द अदर एंड ऑफ द पेडिसेल इज एक्सपांडेड अँड सोलन. आणि दुसरं जे टोक आहे तर ते काय असतं का,
बघू शकता. हा काय झाला असतो थोडासा एक्सपांड झालेला फुगीर झालेला भाग दिसतो आपल्याला, शोलन झालेला, म्हणजे थोडासा पसरट भाग दिसतो. म्हणजे इथं एक टोक जे आहे तर ते स्टेमचं या पेडिसेलचं तर ते स्टेमला अटॅच्ड असतं आणि अनदर एंड दॅट इज अटॅच्ड टू द दॅट वन इज अ सोलन और दॅट वन इज एक्सपांडेड. तो पार्ट जो आहे तर तो काय झाला असतो थोडासा एक्सपांड झालेला आपल्याला दिसतो. नाव हिअर धिस इज कॉल्ड ॲज अ receptacle. So this solar part is called as a receptacle. Solar or expanded part of the pedicel that is called as a receptacle. Okay. Now petals and other parts of the flower are supported on the receptacle. आता याच्यामध्ये पेटिओल जे आहेत किंवा ह्याच्यामध्ये असणारे जे पेटल्स आहेत म्हणजे पाकळ्यांचा भाग किंवा इतर सगळे जे पार्ट्स आहेत सो दॅट आर सपोर्टेड बाय धिस सोलन पार्ट किंवा रिसेप्टॅकलचा हा जो पार्ट आहे त्या पार्टनी काय केलं असतं ह्या सगळ्या भागाला सपोर्ट दिलेला असतो. म्हणजे वरच्या सगळ्या भागाला सपोर्ट कोण देतं, हा रिसेप्टॅकलचा हा जो पार्ट आहे तर तो काय करतो याला सपोर्ट देतं. नाउ सी द कॅलिक्स, करोला, एंड्रोशियम and calycium. These are the four different parts of the flowers. तर याच्यामध्ये आणखी मेन पार्ट जे आहे त्याचे आहेत तर ते कोणते कोणते आहेत पहा, हे लक्षात ठेवायचं. कॅलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम and gynoecium. These are main parts of the flower. हे जे पार्ट्स आहेत हे 4 पार्ट्स. सो these are the main parts of the flower. हे फ्लॉवरचे काय आहेत मुख्य भाग आपण आला सांगता येतील. सो वी आर नाउ गोइंग टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टंट पार्ट्स ऑफ द फ्लॉवर. आता आपण वन बाय वन काय करूया याच्याबद्दलची माहिती बघायला सुरुवात करूया. फर्स्ट पार्ट इज अ कॅलिक्स. याच्यामध्ये पहिला पार्ट कोणता आहे पहा, कॅलिक्सचा पार्ट आहे. सो इन द बर्ड कंडिशन पेटल्स आर कवर्ड बाय द लीफ लाईक पार्ट्स दॅट इज कॉल्ड एज अ सेपल्स. आता बघा हे जेव्हा कळीच्या स्वरूपामध्ये प्रेझेंट असतं, कळी असते तर तेव्हा हा जो पार्ट आहे ग्रीन कलरचा पार्ट जो आहे तर तो काय केला असतो त्या कळीला बंद केलेला असतो, कळीला झाकलेला असतो. सो दॅट लीफ लाईक हा लीफ सारखा दिसणारा जो पार्ट आहे सो दॅट पार्ट इज कॉल्ड एज अ सेपल्स. त्या पार्टला काय म्हटलं बघा, सेपल्स असं म्हटलेलं आहे. सो दिस वन इज द सेपल्स. सो प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल पार्ट जो आहे या कॅलिक्सचा दॅट इज कॉल्ड एज अ सेपल. इंडिव्हिज्युअल पार्ट म्हणजे हा एक वेगळा जर पार्ट आपण काढला या कॅलिक्सचा, हे आता सेपरेट करून पाहूया आपण. त्याच्यातले वन बाय वन हे सगळे हा सेपरेट केला पार्ट बघा. हा पार्ट कसला आहे कॅलिक्सचा. आता ह्याच्यामध्ये असे काय आहे तिथं 5 पार्ट्सने हे कॅलिक्स बनलेलं आहे. त्यातला एक पार्ट जर मी सेपरेट केला सो धिस सेपरेट पार्ट इज कॉल्ड ॲज सेपल. हां, या प्रत्येक पार्टला काय म्हटलं सेपल. या सेपल्सने मिळून काय तयार झालं आहे कॅलिक्स तयार झालेला आहे. कॅलिक्सचा जो पार्ट आहे तर हा कशाने तयार झालेला आहे, सेपल्सपासून कॅलिक्सचा जो पार्ट आहे तर तो तयार झालेला आहे. सो हिअर सी धीस सेपल्स आर जनरली ग्रीन इन कलर. हे सगळे जे सेपल्स आहेत तर ते जनरली कसल्या कलरचे आहेत, ग्रीन कलरचे आपल्याला दिसतात. आणि दे फॉर्म अ कॅलिक्स. या सगळ्यांपासून काय होतो कॅलिक्सचा जो पार्ट आहे तर तो तयार होतो. हा पहिला काय आहे इम्पॉर्टंट पार्ट आपल्याला सांगता येईल फ्लॉवरचा. देन नेक्स्ट पार्ट दॅट इज कोरोला. पुढचा भाग कुठला आहे बघा, कोरोलाचा पार्ट आहे. सो कोरोला दिस इज मेडअप ऑफ कलरफुल पार्ट्स. आता याच्यामध्ये डिफरंट जर फ्लॉवर्स तुम्ही बघितले तर या फ्लॉवर्समध्ये काय असतं तुम्हाला दिसतं बघा, कलर्स काय वेगळे कलर्स दिसतात. सो कोरोलाचा जो हा पार्ट आहे तर काय होतो आपल्याला वेगळ्या कलर्सनी काय झालेला आहे तयार झालेला आपल्याला दिसतो. सो कोरोला इज मेड
up by colorful part, and these colorful parts are called as petals. हे जे कलरफुल पार्ट्स आहेत त्याला काय म्हटलं बघा, पेटल्स म्हटलेलं आहे. म्हणजे हा एक सेपरेट जो पार्ट आहे. सो दिस वन इज अ पेटल. हा पेटलचा जो पार्ट आहे म्हणजे एक इंडिव्हिज्युअल मेंबर जे आहे, एक स्वतंत्र जो पार्ट आहे या कोरोलाचा, सो दॅट वन इज कॉल्ड ॲज अ पेटल. या प्रत्येक पार्टला काय म्हणणार होतो आपण, पेटल असं म्हणणार आहोत. लक्षात आलं. सो पेटल्स हे काय आहे, कलरफुल आहे. आता ऑब्झर्व द शेप, कलर अँड द स्मेल ऑफ द कोरोला. आता याच्यामध्ये बघा, याचा जर आपण हिबिस्कसमध्ये बघितला तर हिबिस्कसमध्ये शेप असा आहे. हे वेगळा फ्लॉवर आहे. याच्यामध्ये जर बघितला तर याच्यामध्ये याचा शेप काय आहे, वेगळा आहे. त्याच्यानंतर हे बघितलं आपण, रोज आहे. याचा स्मेल बघितला तर काय आहे, छान स्मेल इथं आपल्याला दिसतो. म्हणजे खूप छान सुगंधी असं काय असतं, हे फ्लॉवर आपल्याला दिसतं. सो हिअर सी द कलर, देन द शेप अँड द स्मेल. These are the different types of flowers. पेटल्स जे आहेत तर ते आपल्याला काय दिसतात, वेगळ्या शेपचे दिसतात, वेगळ्या कलरचे दिसतात, आणि शिवाय त्याच्यामध्ये काय आपल्याला दिसतो, स्मेल पण काय आहे, प्रत्येक फ्लॉवरमध्ये स्मेल जो आहे तर तो पण वेगळा दिसतो, आपल्याला वेगळा असतो. सो हिअर सी दीज आर डिफरंट इन रोज, क्रिसॅंथेमम, हिबिस्कस, मोगरा, कण्हेर, तगर, असे कितीतरी फ्लॉवर्स आपण सांगू शकतो. विच हॅज डिफरंट टाइप्स ऑफ पेटल्स. दे हॅव डिफरंट शेप्स, दे हॅव डिफरंट साइजेस, दे ऑल्सो हॅव डिफरंट कलर अँड स्मेल. आता अशा प्रकारे हे जे पेटल्स आहेत हे आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे दिसतात, वेगळ्या. आणि असे आपण अनेक काय करू शकतो, एक्झाम्पल्स फ्लॉवरचे सांगू शकतो ज्याच्यामध्ये असे कलरफुल आपल्याला काय दिसतात, पेटल्स दिसतात. ओके. सो दिस इज द सेकंड इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ अ फ्लॉवर. हा फ्लॉवरचा काय आहे, दुसरा मुख्य जो आपण भाग बघतोय तो आहे. आता याच्यानंतर नेक्स्ट जो पार्ट आहे, सो दॅट वन इज अ अँड्रोशियम. पुढचा जो पार्ट आहे फ्लॉवरचा तर तो कोणता आहे पहा, अँड्रोशियमचा पार्ट आहे. आता हे पेटल्स जे सगळे आहेत हे मी काय करते, याच्यामध्ये काढून टाकते. पेटलचा जो पार्ट आहे तर तो काढून टाकला समजा आपण, तर इथे बघा आता अँड्रोशियम. सो अँड्रोशियम दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लॉवर. हा कसला पार्ट आहे, मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन किंवा पार्ट ऑफ फ्लॉवर. म्हणजे कसला, तर हा रिप्रोडक्शनमध्ये, प्रजननामध्ये काय असतो, हा मेल पार्ट मानला जातो. तर याच्यामध्ये याचे पार्ट्स आपण बघूया आपण आता. सो हिअर दिस इज इट कन्सिस्ट ऑफ स्टॅमिन्स. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसतात बघा, स्टॅमिन्स दिसतात. स्टॅमिन्स कोणाला म्हणायचं बघा, दीज आर मेड अप ऑफ स्टॅमिन. आता इथे इतके छोटे पार्ट आहेत की आपल्याला इथे दिसणार पण नाही. सो दीज पार्ट्स, हे सगळे जे पार्ट्स आहेत तर हे सगळे कशाचे पार्ट्स आहेत, स्टॅमिनचा. म्हणजे याच्यामध्ये एक इंडिव्हिज्युअल आपण एक छोटासा काय केला पार्ट त्यामध्ये काढून घेतला, तो आपल्याला दिसत सुद्धा नाही. तर हा जो पार्ट आहे तर तो कशाचा आहे, स्टॅमिनचा पार्ट आहे. प्रत्येक जो स्टॅमिन आहे, सो स्टॅमिन इज मेड अप ऑफ अँथर अँड फिलामेंट. आता इथे मी डायग्राम ड्रॉ करून दाखवते. जसं याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल की अँथर आणि फिलामेंट पासून काय झालेला असतो, हा स्टॅमिन जो आहे का तो तयार होतो. सो दिस वन इज अ स्टॅमिन. याच्यामध्ये काय आहे, फिलामेंटचा पार्ट आहे, फिलामेंट आहे, आणि हा जो पार्ट आहे सॅकसारखा दिसणारा म्हणजे पिशवीसारखा. सो दिस वन इज अ अँथर. हा कोणता पार्ट आहे, अँथर. अँथर आणि फिलामेंटपासून स्टॅमिन तयार झाले आहे. आणि असा अँड्रोशियमचा एक जो इंडिव्हिज्युअल पार्ट आहे एक, तर त्याला स्टॅमिन म्हटलेलं आहे. या स्टॅमिनपासून काय तयार झालेला असतो, अँड्रोशियम तयार झालेला आहे. अँड दिस वन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट. तर हा
आपल्याला म्हणता येईल अँड्रोशियमचा जो पार्ट आहे तर तो. आता इथं बघा हे झालं अँड्रोशियमच्या बाबतीत. याच्यानंतर अँड्रोशियम समजा जर आपण हे काय केलं सगळे अँड्रोशियमचा जो हा पार्ट आहे तर तो काय केला काढून जर समजा जर टाकला आपण हा बाहेरचा ट्यूबसारखा दिसणारा अँड्रोशियमचा जो भाग आहे तर तो काढला आपण. हा जो पार्ट आहे तर तो कशाचा आहे फोर्थ इम्पॉर्टंट पार्ट याला म्हणू शकतो आपण. सो धिस वन इज अ गायनोशियम. हा जो पार्ट आहे तर तो काय आहे गायनोशियमचा हा काय आहे पार्ट आहे. सो धिस वन इज अ गायनोशियम. आता याच्यामध्ये आपल्याला गायनोशियम सो धिस वन इज अ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट. हा कसला पार्ट आहे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लॉवर. फ्लॉवरचा हा काय आहे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे. सो धिस इज मेडअप ऑफ कार्पेल्स. हे सगळे जे पार्ट्स आहेत हे कार्पेलपासून तयार झालेले आहे. म्हणजे एक जो इंडिव्हिज्युअल पार्ट आहे एक सेंटर आता इथं आपल्याला 5 दिसतात असे 5 काय दिसतील तर कार्पेल दिसतात. म्हणजे सिंगल काय झाला एक कार्पेल दुसरा तिसरा चौथा पाचवा या सगळ्यापासून काय झाला हा गायनोशियम तयार झाला आहे. म्हणजे एक इंडिव्हिज्युअल मेंबर जो आहे गायनोशियमचा सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कार्पेल. त्याला कार्पेल असं म्हटलेलं आहे. तर हा झाला कार्पेलचा पार्ट झालेला आहे. आता इथं याच्यामध्ये कार्पेल कन्सिस्ट ऑफ द स्टिग्मा स्टाईल अँड ओव्हरी. आता याच्यामध्ये आपल्याला 3 पार्ट्स दिसतात बघा. इथं आपल्याला दिसतात याच्यामध्ये हा सगळ्यात वरचा जो टोकाचा पार्ट आहे तर तो स्टिग्माचा. याच्यानंतर ही स्टाईल आहे म्हणजे ट्यूबसारखं दिसणाऱ्या आणि सगळ्यात खाली फुगीर जो भाग दिसतो हा ओव्हरीचा असतो. आता इथं आपण काय करू याची डायग्राम आपण काढून बघू शकतो कसा आहे हा पार्ट. जसा स्टिग्माचा जो पार्ट आहे तर थोडासा काय आहे तो फुगीर पार्ट आहे. त्याच्यानंतर हा स्टाईलचा पार्ट आहे आणि सगळ्यात मिठो काय असते याची ओव्हरीचा पार्ट आहे. आणि अशा प्रकारे काय असते ही अरेंजमेंट असते किंवा याची डायग्राम. तर हा जो पार्ट आहे त्याला काय म्हणायचं स्टिग्मा. दुसरा जो पार्ट आहे तर तो आहे स्टाईल आणि हा जो पार्ट आहे तर तो कशाचा आहे ओव्हरीचा ओव्हरी. आणि अशा प्रकारे काय झालेलं आहे कार्पेल तयार झालेला आहे. कार्पेल कार्पेल म्हणजेच काय आहे हा गायनोशियमचा पार्ट आहे. हा कसला पार्ट आहे गायनोशियम. सो गायनोशियम और कार्पेल कन्सिस्ट ऑफ अ स्टिग्मा स्टाईल अँड ओव्हरी. आता हे 3 पार्ट आपल्याला इथे दिसतात. हा पार्ट खालचा ओव्हरीचा हा वरती आहे स्टिग्मा आणि मध्ये जे आहे स्टाईल असे काही हे 3 पार्ट्स आपल्याला दिसतात. जसं अँड्रोशियममध्ये आपल्याला 2 पार्ट्स दिसतात आणि गायनोशियममध्ये आपल्याला इथे काय दिसतात त्याचे 3 पार्ट्स आपल्याला दिसतात. सो हिअर सी धिस वन इज अ पार्ट्स डिफरंट पार्ट्स ऑफ द फ्लॉवर. हे सगळे काय डिफरंट पार्ट्स आहेत. नाव सी टेक अ वर्टिकल सेक्शन of the hibiscus flower with the help of sharp blade by the pedicel by the cutting the flower vertically from the stigma to pedicel. Both the sections of the flowers will be seen to have the same structure. आता इथं आपण काय केलं आहे हा वर्टिकल सेक्शन आपण घेतलेलाच आहे. जसं याच्यामध्ये फक्त काय केलं इथं आपल्याला दिसतात हे पेटल्स आहेत साईडला लावले तर आपल्याला हे डिफरंट पार्ट्स दिसतातच. तर इथं आपल्याला याच्यामध्ये पण डिफरंट पार्ट्स जे आहेत हेच पार्ट्स सेम पार्ट जे आहेत तर ते आपल्याला इथं दिसतात. म्हणजे आपण आणखीन एका फ्लॉवरचं काय केलं समजा जर हा वर्टिकल सेक्शन घेतला असं काढून तर तरीसुद्धा आपल्याला काय दिसतात हेच 4 जे पार्ट्स आहेत तर ते आपल्याला इथं दिसतात. जसं कॅलिक्सचा पार्ट आहे करोला आहे अँड्रोशियम आणि सेंटर जे आहे तर त्याच्यामध्ये काय आहे गायनोशियम. असे 4 मेन पार्ट्स आपल्याला इथं दिसतील. सो आफ्टर मॅच्युरिटी म्हणजे एकदा का ह्या फ्लॉवरची ग्रोथ काय झाली कंप्लीट झाली तर काय होतं बघा अँथरचा जो पार्ट आहे म्हणजे इथं हे काढलं बघा अँथर. हा जो अँथरचा पार्ट आहे सो दॅट अँथर पार्ट गेट बस्ट. तर ते काय होतात अँथर जे आहेत तर ते बस्ट होतात म्हणजे फुटतात आणि याच्यामध्ये काय असतात पोलन ग्रेन्स असतात. जसं काही फ्लॉवर्स जे आहेत तर त्या
त्याच्या अँडोशियमला हात लावल्यानंतर आपल्याला येलो कलरचे पावडर लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला हाताला लागतं. तर त्याच्यामध्ये या अँथरमध्ये असणारे ते काय आहेत, पोलन ग्रेन्स आहेत. म्हणजे जेव्हा हे फ्लॉवरची पूर्ण काय होते, हे मॅच्युअर होतं, त्याच्यामध्ये असणारे अँथर जे आहेत तर ते बस्ट होतात, म्हणजे फुटतात आणि त्याच्यामधून काय होतात, पोलन ग्रेन्स काय होतात, बाहेर पडतात. ज्याच्यामध्ये असे येलो जे आहे, येलो काय असतात, हे पोलन ग्रेन्स असतात. हे पोलन ग्रेन काय होतात, बाहेर पडतात त्याच्यामधून. सो दीज आर द येलोइश कलर्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेझेंट इन दॅट. इथं आपल्याला हे येलोइश कलरचे काय दिसतात, याच्यामध्ये आपल्याला याच्यामध्ये हे येलोइश कलरचे पोलन ग्रेन्स आपल्याला या हिबिस्कसमध्ये दिसतात. हे काय होतात, रिलीज होतात अँड दॅट आर फॉल ऑन द स्टिग्मा. आणि आता हे कुठं पडणार आहे, तर हे पोलन ग्रेन जे आहेत हे स्टिग्मावर जाऊन पडतात. म्हणजे इथं हा जो पार्ट आहे, इथं जाऊन काय होतात, हे पडतात. आणि त्याच्यानंतर ही जी प्रोसेस आहे, कोणती प्रोसेस, फॉलिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा. पोलन ग्रेन्स कुठे जाऊन पडतात, स्टिग्मावर जाऊन पडतात. सो दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ पॉलिनेशन. त्या प्रोसेसला काय म्हटलं पहा, पॉलिनेशन असं म्हटलेलं. सो धिस प्रोसेस इज अ पॉलिनेशन प्रोसेस. ही प्रोसेस आहे पॉलिनेशनची. आता ड्यू टू पॉलिनेशन, या पॉलिनेशनमुळे काय होतं का, ड्यू टू पॉलिनेशन ओव्हिल्स दॅट आर द एग सेल्स. ओव्हिल्स कुठं असतात, तर जिथं स्टिग्मा हा ओव्हरीचा पार्ट आहे, याच्यामध्ये काय असतात, ओव्हिल्स असतात. सो दिस कन्सिस्ट ऑफ अ ओव्ह्यूल. याच्यामध्ये ओव्हिलचा पार्ट असतो. तर इथे काय होतं, यालाच एग सेल्स असं म्हटलं जातं. इन द ओव्हरी गेट फर्टिलायझर. याच्यामध्ये काय होतं, पोलन ट्यूब तयार होते. म्हणजे इथंपर्यंत हे पोलन ग्रेन्स येतात आणि इथं काय होते, फर्टिलायझेशनची म्हणजे फलनाची क्रिया होते. अँड देन दॅट ओव्हिल फॉर्म्स सीड्स अँड ओव्हरी डेव्हलप्स इन टू फ्रूट. आता जेव्हा फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होईल, कोणती प्रोसेस पहा, फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन प्रोसेस होईल तेव्हा या ओव्हिल जो आहे, ओव्हिलचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, सीडमध्ये. आणि पूर्ण हा जो ओव्हरीचा पार्ट जो आहे तर त्याचं काय होणार आहे, फ्रूटमध्ये डेव्हलपमेंट होतं. आणि अशा प्रकारे याचं काय होतं, ओव्हरीचं फ्रूट तयार होतं आणि ओव्हिलपासून सीड्स तयार झालेले आपल्याला दिसतात. अँड the fertilizer ovule forms the seeds and ovary forms a fruit. Ovary develop into fruit. Okay. Now use your brain power. See here. Of what use of to the plant are insect fleeting about the around its flowers. आता बऱ्याच वेळेला फ्लॉवर्स आपण बघतो, जसं रोज वगैरे फ्लॉवर्स, याच्यामध्ये काय होतात, इन्सेक्ट बटरफ्लाय असतील किंवा अदर जे इन्सेक्ट आहेत, कीटक, तर नेहमी काय करतात, दे आर फ्लिटिंग म्हणजे फ्लाय होताना आपल्याला दिसतात. इकडून तिकडे त्या फुलाभोवती काय करत असतात, ते फिरत असतात. तर त्यांचा काय यूज होत असेल. सो दीज इन्सेक्ट्स ब्रिंग्स अ प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. तर हे इन्सेक्टचा यूज कशासाठी होतो, पॉलिनेशनचा. कारण जेव्हा हे काय होतात, फ्लॉवर्सवर इन्सेक्ट बसतात तर तेव्हा त्यांच्या पायांना काय होतात, हे पोलन ग्रेन जे आहेत, जे अँथरमधून बाहेर पडले ते चिकटतात आणि तिथून ते काय होतात, स्टिग्मावर, फ्लॉवरच्या स्टिग्मावर जाऊन पडतात. त्यांच्या पायांच्या थ्रू काय होतात, हे पडतात. आणि म्हणून हे जे इन्सेक्ट विच आर फ्लिटिंग अराउंड द फ्लॉवर, सो दे आर युजफुल फॉर द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन झाल्याशिवाय फर्टिलायझेशनची म्हणजे फलनाची क्रिया होणार नाही आणि त्याच्याशिवाय फ्रूट जे डेव्हलपमेंट आहे तर ते होणार नाही. सो इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. पॉलिनेशन म्हणून काय आहे, खूप काय असतं, महत्त्वाची प्रोसेस आपण म्हणू शकतो. आता याच्यामध्ये हे लक्षात आलं का बघा, डिफरंट पार्ट्स तुमच्या लक्षात आले का पहा सगळे. परत एकदा रिपीट करूया आपण थोडंसं. पेडिसेल आहे जो स्टॉकचा पार्ट आहे, म्हणजे देठ, त्याला पेडिसेल म्हटलं आहे. रिसेप्टॅकल आहे जो एक एंड काय असते, स्टेम प्लांटेचं असतं आणि दुसरे एंड जे आहे तर ते सोलन असतं. सो दॅट इज द रिसेप्टॅकल. त्याच्यानंतर कॅलिक्सचा पार्ट आहे, करोलाचा. अँडोशियम, गॅनोशियम.
तर इथं आपण एक थोडक्यात ही काय करूयात, डायग्राम आपण इथं काढून पाहूयात आहे कॅलिक्सचा. त्याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे तर तो काय आहे, कलरफुल पार्ट आपल्याला दिसतो हा. सो दिस पार्ट इज अ करोलाचा पार्ट आहे. हा कोणता आहे, करोलाचा पार्ट आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला दिसते ते अँड्रोशियमचा जो पार्ट आहे तर तो अँड्रोशियम का आहे, हे काय असतात, हे अँड्रोशियम आहे. त्याच्यामध्ये स्टिग्मा त्याच्यामध्ये अँथरचा पार्ट आहे हा. आणि सेंटरचा जो पार्ट आहे, सेंटरचा तर काय आहे, स्टिग्मा येतो आणि 1 2 3 4 5 असे काय तिथं. हा जो सेंटरचा पार्ट आहे तर तो काय आहे, गायनोशियमचा. म्हणजे हे आहेत अँड्रोशियमचा जो हा पार्ट आहे, अँड्रोशियम, आणि इथं हा जो पार्ट आहे तर तो काय आहे, गायनोशियमचा. आता याच्यामध्ये कॅलिक्स जे आहेत हे कशापासून बनतात, याचे सेपल्सपासून बनलेले असतात. कोरोला जे आहेत हे पेटलपासून बनलेले आहेत. अँड्रोशियम हा मेन पार्ट आहे, फ्लॉवरचा मेन पार्ट आहे, रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट, आणि तो काय असतो, स्टॅमिनपासून बनलेला आहे. आणि हे गायनोशियम जे आहे तर फिमेल पार्ट आहे, हे कार्पेलपासून तयार झालेले असतात. त्याच्यानंतर आपण इथं पहा, इथं बघू शकता स्टॅमिन म्हणजे अँड्रोशियमचे 2 मेन पार्ट्स आहेत, अँथर आणि फिलामेंट. अँथर हा सॅकसारखा दिसणारा पार्ट आहे, ज्याच्यामध्ये मॅच्युअर झाल्यानंतर बस्ट होतं म्हणजे फुटतं, आणि त्याच्यामधून पोलन ग्रेन जे आहेत तर ते बाहेर पडतात. हा गायनोशियम म्हणजे कार्पेलचा पार्ट आहे. त्याच्यामध्ये स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओरी हे आपल्याला मुख्य 3 भाग दिसतात. स्टिग्मा जो आहे तर तो काय होतो, हा स्टिकी पार्ट असतो. पोलन ग्रेन जे आहे ते अँथरमधून बाहेर पडलेले, हे पॉलिनेशन या प्रोसेसमधून काय होतात, स्टिग्मावर जाऊन पडतात. आणि त्याच्यानंतर काय होते, याच्यामध्ये हे इथं ओव्हिलपर्यंत, ओव्हरीमध्ये काय असतात, ओव्हिल असतात, यालाच एक सेल असं म्हटलेलं आहे. इथंपर्यंत हे काय होतात, हे पोलन ग्रेन्स येतात, आणि त्याच्यानंतर फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होते, आणि ओव्हरी जे आहे त्याच्यापासून फ्रूट तयार होतं, आणि ओव्हिल जे आहे त्याच्यापासून सीड तयार होतं. सो दिस इज अबाउट द फ्लॉवर. आता तुम्ही काय करायचं आहे बघा, यू ऑब्झर्व द व्हेरियस फ्लॉवर्स अँड कम्प्लीट द चार्ट. तुम्हाला एक चार्ट जो आहे तर तो काय करायचा आहे, कम्प्लीट करायचा आहे नेम या फ्लॉवरचा. त्याच्यानंतर नंबर ऑफ सेपल्स किती आहे, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ सेपल्स. त्याच्यानंतर सेपल्स फ्री आहेत का युनायटेड आहेत. जसं आता बघा, याच्यामध्ये जेव्हा आपण हे ऑब्झर्व केलं फ्लॉवर, तर याच्यामध्ये सेपल्स जे आहेत तर ते काय होते, युनायटेड होते. पण जेव्हा आपण हे रोजमध्ये आपण बघतो तर तेव्हा हे जे काय आहेत सेपल्स जे आहेत तर ते काय आहेत, सेपरेटेड म्हणजे फ्री आहेत. म्हणजे सेपल्स काय आहेत, फ्री आहेत की युनायटेड ते लिहायचं आहे. सेपल्स फ्री ऑर युनायटेड कशा प्रकारचे आहेत ते लिहायचं. त्याच्यानंतर आहे की नंबर ऑफ पेटल्स किती आहे. नंबर ऑफ पेटल्स म्हणजे पाकळ्यांचा नंबर किती आहे, आणि त्याच्यानंतर त्या फ्री आहेत, पेटल्स काय आहेत, फ्री आहेत की युनायटेड आहेत ते लिहायचं. म्हणजे एकमेकांना जोडलेले आहेत. आता इथं बघा, हे जे पेटल्स आहेत तर ते काय आहेत, एकमेकांना जोडणे ट्यूब तयार झाले आहेत. म्हणजे इथं हे फ्री नाही आहेत तर कसे आहेत, हे जोडलेले आहेत. पण जेव्हा आपण हिबिस्कस बघितलं तर त्याच्यामध्ये मात्र काय होतं, हे फ्री होते, पेटल्स काय होते, फ्री होते. जसं रोजमध्ये पण पेटल्स जे आहेत तर ते सगळे काय आहेत, फ्री आहेत. तर अशा प्रकारे पेटल्स फ्री आहेत काय, युनायटेड आहेत तर ते घ्यायचं. त्याच्यानंतर फॉर्म ऑफ अँड्रोशियम अँड गायनोशियम. अँड्रोशियम आणि गायनोशियम कसे आहेत हे घ्यायचं. त्याचा प्रकार फॉर्म ऑफ अँड्रोशियम अँड गायनोशियम. अँड्रोशियम आणि गायनोशियमचे प्रकार कोणता आहे तर तो लिहायचा आहे.
असा काय करायचा आहे, चार्ट जो आहे तर तो तुम्ही कंप्लीट करायचा आहे. सो हिअर वी स्टॉप. आता इथं आपण थांबूया. आता काय स्टडी करायचं आहे, तर तुम्हाला एक्सरसाइज काय कंप्लीट करायचं आहे, ड्रॉ दिस डायग्राम ड्रॉ करायचे आहे. एक्सरसाइज draw diagram and various parts of a flower. So this one is the today's exercise.